मु मो ससुरंक सहित गोवा बुली जाइथिली। केवल मोर सुंदर ससुर मो सहित थिले, जहांको मु मो जीवन ठारू अधिक भल पाउथिली। ससुर मध्य मते बहुत भल पाउथिले। ससुर एवं मु दुहे गोवा बुलिबाकू बाहरी गलु। परदिन जेतेबेले आमे गोवा पहुंचिलु, आमे रातिरे एक रूम बुक करिथिलु। मो ससुर भल मिजाज रे थिले। मु मध्य आज योजना करिथिली। मु पूर्ण मिजाज रे रूम को आसिली। तापरे ससुर मो सह जेउ कारनामा कले, एहा बहुत कष्टकर थिला। ताहा मु केबे भूली पारिबि नाही। तुमे एपरी उपभोग करिब नाही। चालंतु आगकू बढ़िबा। मोर नाम माधुरी। मु ओडिसारू आउ मोर बयस 24 वर्ष। मोर विवाहकू 2 वर्ष होई गलानी। मो स्वामी रंजन जने सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं से वर्तमान दिल्ली रे काम करूछंती। तांकर चाकरी एते व्यस्त जे से वर्षकू केवल थरे किंबा 2 थर ओडिसा आसी पारंती। आमर सासू एवं ससुरंक सहित एक छोट खुशी परिवार अछि। मो ससुर जने अवसर प्राप्त बैंक मैनेजर एवं मो सासू जने गृहिणी। गोटिए दिन मो ससुर हठात मते कहिले, माधुरी तुमे सबु बेले घरे रुह, एथर गोवा जिबा बुलिबा पई। प्रथमे मते टिके अजब लागिला, किंतु से बुझाइले जे रंजन आसिले आमे अलगा अलगा अन्य कोनोसी स्थान को जीवु। सासू भ्रमण करबाकू पसंद करंती नाही। तेणु से कहिले जे आमे दुहे जिबा उचित। मु मध्य भाबिली जे जनंकू बारंबार गोवा जिबार सुजोग मिले नाही। तेणु मु हम कहिली। आमे 3 दिन एवं 2 राति पई एक योजना करिथिलु। समस्त प्रस्तुति समाप्त होई गला एवं परदिन आमे विमान जोगे गोवारे पहुंचिलु। सेठाकार पाग सुंदर थिला। समुद्र तरंगर शब्द बहु दूरकू व्यापी गला। नील पानी देखिबा मात्रे मोर हृदय खुशी होई गला। आमे जेउ होटेल रे रहिथिलु, सेठारे एक समस्या देखादेला। आम पई 2टी कोठरी बुक करा जाइथिला, किंतु होटेल रे अधिक बुकी जोगु आमकू केवल गोटिए कोठरी दिया जाइथिला। ससुर टिके रागी गले, किंतु होटेल लोकमाने कहिले जे अन्य कोनोसी समाधान नाही। आमको बाध्य होई समान कोठरी रे रहिबाकू पड़िला। आरंभरे टिके सकोच होइथिला, किंतु धीरे धीरे परिवेश हालुका हेबाकू लागिला। रात्रि भोजन परे आमे बेलाभूमि को बुलिबाकू गलु। ठंडा पवन बहिला एवं परिवेश सुंदर थिला। ससुर मते कहिले, माधुरी तुमे निश्चय रंजन को बहुत मिस करुछ, ठीक ना? मु हालुका हसी मुंड हलाइली। परदिन सकाळे आमे एक व्यक्तिगत बेलाभूमि को गलु, जेउठारे बहुत कम लोक थिले। हठात मोर नजर जने संदेहजनक व्यक्तिंक उपरे पड़िला, जिए आमको अनवरत चाहि रहुथिले। प्रथमे मु ध्यान देली नाही, किंतु जेतेबेले से आम पाख देई जिबाकू लागिले, मु अजब अनुभव कली। मु ससुरंकू कहिली एवं से मध्य देखिले। संध्यारे जेतेबेले आमे होटेल को फेरिलु, सेही व्यक्ति लबी रे देखागले। ससुर तुरंत रिसेप्शन रे अभियोग कले। होटेल कर्मचारी माने कहिले जे से जणे कुख्यात चोर, जिए पर्यटकों को पीछा करी लूट करुथिले। एहा सुनी आमे आश्चर्य होई गलु। रातिरे जेतेबेले मु सोइबाकू जाउथिली, होटेल कर्मचारी माने आमको सतर्क रहिबाकू कहिथिले। ससुर कहिथिले जे से सारा राति जागी रहिबे एवं मोते सुरक्षा देबे। मु मना करिदेली, किंतु से मजा करी कहिले, जदि तुमर किछि होई जाए तेबे मु तुम स्वामी को किपरि सामना करिबी। राति अंधार होई जाइथिला। बाहरे चंद्रालोकरे समुद्र तरंग झलसुथिला एवं झरका देई हालुका ठंडा पवन भितरकू आसुथिला। होटेल रूम सुरक्षित थिला, किंतु मो मन रे टिके अस्थिरता थिला। ससुर कहिथिले जे से जाग्रत रहिबे एवं मते सुरक्षा देबे, किंतु मु तांकू असुविधारे पकाइबाकू चाहू नथिली। ससुरंकू मु कहिली, तुमे शांति रे सोई पड़ो, होटेल कर्मचारी सतर्क अछंती, किछि हेबो नाही। से हालुका हसिले आउ कहिले, बहु चिंता कर नाही, मु तुमको सुरक्षा देबा पई एठारे अछि। मु किपरि सोई पारिबी? मु मध्य एपाखरु सेपाखकू घुरी बुलुछि। हठात विद्युत बंद होईगला एवं कोठरी रे अंधार व्यापी गला। बाहरे केवल समुद्र तरंगर शब्द थिला। मु टिके डरिगली। ससुर एहा अनुभव कले। भय कर नाही माधुरी, आसो बाल्कनी को जिबा, पवन मध्य भल अछि, से कहिले। मु धीरे धीरे उठी तांक सहित बालकोनी को आसिली। सामनारे समुद्र लहरी सहित खेलुथिला एवं आकाश पूर्ण फुली उठिथिला। परिवेश एते मनोरम थिला जे केही एथिरे हजि जाई पारे। तुमे निश्चय रंजन को बहुत मिस करुछ, नुहे कि? से गभीर स्वर रे पचारिले। मु हालुका हसी देई मुंड हलाइली। हम केतेबेले मने हुए दूरता जोगु आमर संपर्क शीतल होई जाउछि। से किछि समय नीरव रहिले एवं तापरे कहिले, प्रेम समय किंबा दूरता उपरे निर्भर करे नाही माधुरी। जदि तुमे चाहुछ तेबे तुमे एहाकू सबुदिन पई बंचाई रखि पारिबो।
ତାଙ୍କ କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମୋର ଏକାକିତାକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଭୀରତା ଥିଲା, ଯେପରି ପବନ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଖୋଲା କେସ୍ ମୁହଁ ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ କେଶକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କାନ ପଛରେ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ ହସ ଫୁଟାଇ ଦେଲା। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଧୁରୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବହୁତ ନରମ ଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ମୁଁ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁର। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ମଝିରେ ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନେଲେ। କିଛି କୁହ ନାହିଁ ମାଧୁରୀ, କେବଳ ଅନୁଭବ କର। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଶରୀରରେ ଏକ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯେପରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି, ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏବଂ ଦୁଇ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୂରତା ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପବନର ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ମୋ କେଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦରି ନେଉଥିଲା। ଚାନ୍ଦିନୀ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲୁ। ମାଧୁରୀ, ଦେଖ, ଏହି ତରଙ୍ଗ କେତେବେଳେ କୂଳରେ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ଫେରିଯାଏ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି। କେତେବେଳେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ। ଏଠାକୁ ଆସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ସମୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ଶାନ୍ତି, ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହାଲୁକା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଜୀବନ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ନୂତନ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବରେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, କାରଣ ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମକୁ ଗୋଆର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲୁ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୋଗୋମୋ ବିଚ୍ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଏହା ଗୋଆର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ମନୋରମ ଥିଲା। ନୀଳ ପାଣି, ହାଲୁକା ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଧଳା ବାଲି ବହୁ ଦୂରକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୁଁ ମୋର ଚପଲ କାଢ଼ି ବାଲି ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହି ଅନୁଭବ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ପାଦରେ ମୋ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ମଜା କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ଏବଂ ପାଣି ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ହାଲୁକା ତରଙ୍ଗ ମୋ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଟିକିଏ ଟାଣି ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ଖେଳିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଛ କରି ଚାଖିଲୁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି, ମୁଁ ଖୁସିରେ କହିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ହସି ହସି କହିଲେ ଯେ ଗୋଆର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଭୁଲିଯିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାପରେ ଆମେ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ଆମେ ଡଲଫିନ୍ ଦଳ ପାଣିରୁ ଡେଇଁ ଫେରିଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ହସୁଥିଲେ। ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏହାପରେ ଆମେ କିଛି ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ପାରା ସେଲି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମାଧୁରୀ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା ନ କର, ତେବେ ଜୀବନର ମଜା ଅଧୁରା ରହିବ। ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ସାହସ ଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ ପାରା ସେଲି କଲି। ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେପରି ମୁଁ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ତଳେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ପାରା ସେଲି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୋଆର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସମୁଦ୍ରରୁ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଗୋଆର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଦେଖ, ଏହି ଚୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଖୁସିରେ କହିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ହସି ହସି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ନେଇଯାଅ। ଆମେ ସେଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲୁ। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଟି ସାର୍ଟ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଆ ଶାଢ଼ୀ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କାଫେକୁ ଯାଇ ଗୋଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫେନି, ଏକ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ସେଠାରେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ମନୋରମ କରିଦେଇଥିଲା। ରାତିରେ ଆମେ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ଟେବୁଲ ବୁକ୍ କରି ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲୁ।
ମହମବତୀ ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ହାଲୁକା ସମୁଦ୍ର ପବନ ବହୁଥିଲା। ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନରେ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବା ଉଚିତ ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦିଏ। ଶ୍ୱଶୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ ଜୀବନ, ପରିବାର, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଲୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହେଉଥିଲି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ପରଦିନ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ମନୋରମ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କିରଣ ପାଣିକୁ ସୁନା ଆଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଗୋଆ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଲି, ହାଲୁକା ହସ ସହିତ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଦର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ହୋଟେଲରୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଗୋଆର ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ଯାହା ଆମ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିବ। ଗୋଆର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା ପରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଗଲୁ। ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିତାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ଏବେ ବି ତାଜା ଥିଲା। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶାଶୁ ଆମକୁ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମର ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମା, ଗୋଆ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି। ମୁଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ସେଠାରେ ବହୁତ ମଜା କଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇଲି। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟ ସେହି ବେଳାଭୂମିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ କରି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପରଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଝଲସୁଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କଲ ଗ୍ରହଣ କଲି। ସେ କହିଲେ, ହେଲୋ ମାଧୁରୀ ଡାର୍ଲିଂ, କେମିତି ଅଛ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଦୁଷ୍ଟାମି ଥିଲା। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ କାଲି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଓହ, ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୋ ବିନା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ। ହଁ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେବା ଉଚିତ କି ବାଟରେ? ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ ରଖିଛି। ମୁଁ ଚିଦେଇ କହିଲି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ତୁମେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ଟିକେ ହସିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ବହୁତ। ମୋର ସ୍ୱର ହଠାତ୍ ନିଚ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଧୁରୀ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ବାହୁରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରହିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ନ କହି ପରସ୍ପରର ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଣୁଥିଲୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖରେ ବସାଇ ଗୋଆ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବି। ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ, ଠିକ ନା? ହଁ, ଆମେ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିଥିଲୁ, ବେଳାଭୂମିରେ ମଜା କରିଥିଲୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଚାଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ମିସ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି, କଣ ସେ ଜିନିଷ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ମୋ କଥା ମୋତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ। ମୁଁ ହସିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ତୁମର ଉପହାର ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବା ପରେ ଆମେ ଫୋନ କାଟିଦେଲୁ। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାତିର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ କାଲି ସକାଳେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ତୁମକୁ ମିସ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଆ ଯାତ୍ରାର ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।